الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها، صلى الفجر ولف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر، لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله، وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاء الله، أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني. الوحدة العاشرة، الدرس 55. استمع إلى الحوار. الحوار: المسلم يهتم بالنظافة. ما أطيب العطر الذي تستعمله اليوم يا عماد. شكرا يا جون. أراك تهتم بالنظافة كثيرا. حقا، لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة. هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ نعم، لأن على كل مسلم أن يتوضأ ويغتسل ويتطهر. هذه نظافة الجسم، وماذا عن نظافة الملبس؟ يهتم المسلم بنظافة الملبس كما يهتم بنظافة الجسم، فتكون ثيابه نظيفة دائما. فعلا، النظافة أمر مهم عندكم. وهناك نوع ثالث من النظافة. ما هو؟ نظافة النفس. ماذا تقصد؟ يجب أن يكون المسلم نظيف القلب، يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. شكرا يا عماد، فقد تعلمت منك اليوم الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 10-bilak pokizlik. 55-dars musulmon pokizlik ahamiyat berdi. Imad, bugun ishlatgan attiringiz nima degan xushpuroq? Rahmat Jon. Qarsam siz pokizlikqa bak ahamiyat berdigansiz. Albatta, chunki islom musulmonni pokizlik qiziqtiradi. Hamma musulmonlar sizdek pokizlik ahamiyat beramdi? Shundoq. Chunki hamma musulmonning tahorat elib, yuyinib, pokizlanish majburiyati bor. Bu badanning pokizligi, kiyim-kechakning pokizligi-chu. Nima majburiyatlar bor? Musulmon badanning pokizligiga ahamiyat bergandek, kiyim-kechak pokizligiga ham ahamiyat beradi. Shunga kiyimi davomli pokiz bo'ladi. Amaliyat. Pokizlik sizlarning nazaringlarda muhim bir ish. Yana pokizlikning 3-turi bor. Nima u? Ruhiy pokizlik. Nima demoqchi? Musulmon yaxshilikni qiyrinishiga o'ziga yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radigan qalbiy pokizlik bo'lishi kerak. Rahmat Immat. Bugun sizdan nurg'un narsalar o'rganib oldim. الوحدة العاشرة، الدرس 56. استمع إلى النص. الإسلام والطهارة. دعا الإسلام إلى النظافة والطهارة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وأنزل الله الماء من السماء ليتطهر به الإنسان. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وحث الإسلام المسلم على نظافة جسده وملبسه ومسكنه والبيئة التي يعيش فيها. يتوضأ المسلم في اليوم 5 مرات للصلاة،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما يتوضأ لأداء عبادات أخرى مثل قراءة القرآن والطواف حول البيت. وعند الوضوء يغسل الإنسان وجهه ويديه ورجليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن الوضوء نظافة مستمرة للجسم يتكرر في اليوم كثيرا فيزيل الأوساخ. لا يكتفي المسلم بالوضوء وحده، بل يضيف إلى ذلك الغسل لنظافة الجسم كله. ويغتسل المسلم من الجنابة ولصلاة الجمعة ولصلاة العيدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتغتسل المرأة إذا طهرت من الحيض ومن النفاس. ويهتم المسلم بنظافة ثوبه كما يهتم بنظافة جسمه. قال تعالى: وثيابك فطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab til huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism 10-chi bo'lak pokizlik. 56-chi dars islom va poklik. Islom pokizlikqa chaqirdi. Bu to'g'risida Alloh mundoq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Allah haqiqatan tövbe qilg'uvchilarni do'st tutdi. Haromdan va nijosatdan pok bo'lg'uvchilarni do'st tutdi. Pokizlik va payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: Pokizlik iymonning yerimi. Allah insonning poklanish uchun osmondan suvni tushirib berdi. Allah bu to'g'riliq mundoq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Tahorat elib g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Islom musulmonning badani, kiyimi, turalg'usi va yashayotgan muhitni pokiz tutishga qiziqtirdi. Musulmon har kuni namoz uchun 5 qatim tahorat oladi. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: Allah tahoratsiz namozni qabul qilmaydi. Shundaqla Qur'on o'qish, Baytullohning atrofini tavob qilishga o'xshash boshqa ibodatlarni ado qilish uchunmi tahorat oladi. Kishi tahorat olgan vaqtda yuzini, 2 qo'lini, 2 putini yuydi. Allah bu to'g'risida bunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turguninglarda yuzinglarni yuyinglar. Qo'llaringlarni jayniginglar bilan qo'shib yuyinglar. Beshinglarga masih qilinglar. Putinglarni ushqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Tahorat badanni uzluksiz pokizlab turadigan bo'lib, kunda ko'p takrorlanib kirlarni yo'q qiladi. Musulmon tahorat bilan kifoyalanib qolmasdan butun badanni pokizlash uchun shuningga yunishni qo'shidi. Musulmon junublikdan yunidi. Juma va 2 hayit namozi uchun yunidi. Payg'ambar alayhisalom bu to'g'risida bunday degan: Juma kunisi yuyinish har bir balog'atga yetgan kishiga vojibdir. Ayol kishimi hayza va nifosdan pok bo'lgan vaqtda yuyindi. Musulmon badanining pokizlikka ahamiyat bergandek kiyimning pokizligiga ahamiyat beradi. Bu to'g'risida Alloh bunday deydi: Kiyimingni pok tut. الوحدة العاشرة. الدرس 57. استمع إلى الحوار. الحوار: الأكلات السريعة. نريد تناول العشاء الليلة خارج البيت. فكرة ممتازة. أنا أحب الأكلات السريعة. ولكن طعام البيت أفضل، فهو لذيذ ونظيف وصحي.
سأعد لكم الليلة عشاء لذيذا. لا يا أمي، نحن نحب الأكلات الشريعة. إذا هيا بنا نتناول العشاء الليلة في الخارج. أشعر بآلام شديدة في المعدة. وأنا أيضا. بطني. وأنا كذلك. سأطلب سيارة الإسعاف حالا، ربما كان هذا تسمما. لاحظت أن المطعم غير نظيف، وكذلك عمال المطعم. وكانت المائدة والأطباق والأكواب متسخة. لن أتناول الطعام مرة أخرى خارج البيت. ها هي سيارة الإسعاف قد وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 10-bo'lak pokizlik. 57-dars tez yemakliklar. Bugun kechki tomoqni sirt yeyishni xohlaymiz. Yaxshi fikr. Men tiz tomoqlarni yaxshi ko'raman. Biroq uyning tomoqlari yaxshi, chunki mizlik, pokiz va ziyonsiz. Bugun sizlarga mizlik kashf tomoq tayyor qilib beraman. Yo'q opa, biz tez tomoqlarni yaxshi ko'ramiz. Undaqda yuringlar. Bugungi kashf tomoqni sirt yeylik. Oiladagilar kechki tomoq yeb bo'lgandan keyin uyga qaytishadi. Oshqoznim qattiq og'riyotdi. Menmi shu? Voy qo'sqim. Menmi shundoq. Hozirlik qutqizish mashinasi chaqiray. Zaharlanish Hozirlik qutqizish mashinasi chaqiray. Zaharlanish bo'lishi mumkin. O'ylashimcha oshxona pokiz emas. Oshxonaning ishchilarimi shundoq. Tomoq ustili, taxsa va romkalarim paskina. Sirtda ham tomoq yemayman. Meni qutqizish mashinasi keldi. الوحدة 10 الدرس 58. استمع إلى النص. نظافة البيئة. النظافة نوعان: نظافة خاصة ونظافة عامة. فالنظافة الخاصة نظافة جسم الإنسان وثوبه وطعامه وبيته. أما النظافة العامة فنظافة الأماكن العامة كالشوارع والحدائق. وتقع مسؤولية النظافة الخاصة على الأفراد. أما مسؤولية النظافة العامة فتقع على الأفراد والحكومات. يقاس تقدم الدول اليوم بالنظافة، فإذا كانت الدولة وسكانها يهتمون بالنظافة فهي دولة متحضرة، وإذا كانت الدولة وسكانها لا يهتمون بالنظافة فهي دولة متخلفة. وهناك دول مشهورة في العالم بالنظافة، وهي قليلة مثل ماليزيا وسنغافورة. وهناك دول أخرى مشهورة بالقذارة، وهي كثيرة. تنفق بعض الدول أموالا كثيرة على النظافة، ونشاهد الآن في كل مدينة عمال النظافة يجوبون الشوارع يحملون حاويات النظافة ويضعونها في سيارات خاصة تحملها خارج المدينة لتحرق. ويشارك المواطن الدولة الاهتمام بالنظافة، حيث يضع النفايات الخاصة ببيته والتي يجدها في الشوارع والحدائق في الحاويات، وهذا ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 10-bo'lak pokizlik. 58-dars muhit tozaligi. Tozalik 2 xil bo'lib, shaxsiy tozalik va umumiy tozalikdir. Shaxsiy tozalik degan odamning badan, kiyim, yemaklik va uyning tozaligidir. Ommaviy tozalik bo'lsa, ko'cha va bog'chalarga o'xshash ommaviy surullarning tozaligidir. Shaxsiy tozalikning mas'uliyati shaxslarning ustiga yuklandi.
Ommaviy tozliqning mas'uliyati bo'lsa, kishilar bilan hukumatning ustiga yuklandi. Navbatda davlatlarning taraqqiy qilganligi pokizlik bilan o'lchanadi. Davlat va aholisi pokizlikqa ahamiyat beradigan bo'lsa, bu madaniyatlik davlat. Davlat va aholisi pokizlikqa ahamiyat bermaydigan bo'lsa, bu qaloq davlat deb qaraldi. Dunyoda pokizlik bilan mashhur bo'lgan davlatlar bo'lib, ular az. Malayziya va Singapurga o'xshash. Yana pokizlik bilan dong chiqargan davlatlar bo'lib, ular ko'p. Bir qism davlatlar tozliqqa nurg'un pullarni sarf qilishidi. Mana har shaharda tozliq ishchilarining tozliq sanduqlarini ko'tarib, ko'chalarni aylanib maxsus mashinalarga silib, ko'ydirish uchun shahar sirtiga tushayotganligini ko'ryapmiz. Fuqaromo o'z uyidagi maxsus axlatlarni va ko'cha bog'chilarda ushurtidigan axlatlarni axlat sanduqqa tashlash orqali davlatning tozliqqa ahamiyat berishga moslashidi. Buningga payg'ambar alayhisalom o'zining tövandagi so'zida chaqirgan. Yo'ldan arziyatni elvetish bir sadiqa. الوحدة العاشرة الدرس 60. استمع إلى النص. الدين يدعو للنظافة. النظافة ضرورية في كل شيء، وقد حث الدين على نظافة أجسامنا، ونظافة المسكن الذي نأوي إليه، ونظافة المسجد الذي نصلي فيه، ونظافة المكان الذي نعمل فيه، ونظافة الملابس التي نرتديها. وقد جعل الله النظافة والطهارة شرطا لا تتم بعض العبادات إلا به، فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن شروط الصلاة أيضا طهارة المكان الذي نصلي فيه، وطهارة الملابس التي نرتديها، ولا يمس المصحف إلا بطهارة. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون المسلم نظيفا في ملابسه وجسده، وكان يحث على السواك لأنه مطهرة للفم. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك دعوة للنظافة، سواء بالسواك وهو من شجرة الأراك غالبا أو من غيرها أو غيره، فكل ما يقوم مقام السواك مفيد، كاستعمال المعاجين الطبية في تنظيف الفم والأسنان. وقد أثبت الطب الحديث أن في السواك مادة مطهرة تحافظ على الأسنان وجمالها. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن شعره. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. وجاء الإسلام بسنن الفطرة، وفيها إزالة زوائد الجسم التي قد تجمع الأوساخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة:
الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وبالالتزام بهذه السنن يتخلص الإنسان من الأوساخ التي تجمعها غالبا هذه الأجزاء من الجسم، وفيها وقاية من بعض الأمراض التي تسببها هذه الأوساخ، وإزالة لمسببات الروائح الكريهة. والإسلام يدعو الناس إلى أن يحافظوا على نظافة الأماكن التي يعيشون فيها كالبيوت وأماكن السكن والمساجد وأماكن العمل والطرقات. فليس من الصحة ولا من الذوق والأدب أن ترمى القمامة وفضلات الطعام في الطريق أو قريبا من المنازل، لأن في ذلك أذى للناس وتلويثا للمكان الذي يعيشون فيه. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إزالة ما يؤذي الناس من الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وليس من أدب الإسلام أن يقضي الشخص حاجته في الطريق أو في الظل الذي يجلس فيه الناس أو في الأماكن العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 10-chi bo'lak pokizlik. 60-chi dars din pokizlikka chaqirdi. Pokizlik har narsada zarurdir. Din bizning badanlarimizni, turayotgan uylarimizni, namoz o'qiyotgan masjidlarimizni, xizmat qilayotgan o'rinni va kiyayotgan kiyimlarni pokiz tutishga qiziqtirdi. Allah pokizlik va tahoratni bir qism ibodatlar uningsiz mukammal bo'lmaydigan shart qildi. Masalan, namoz tahoratsiz qabul bo'lmaydi. Allah shundoq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turganinglarda yuzinglarni yuyinglar. Qo'linglarni jaynakinglar bilan qo'shib yuyinglar. Beshinglarga masih qilinglar. Putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Namoz o'qiydigan o'rinning pokizligi, kiyayotgan kiyimlarimizning pokizligimi namozning shartlarining jumlasidandir. Qur'onmi tahoratsiz tutilmaydi. Allah mundoq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubhasizki u ulug' Qur'ondir. Kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlangandir. Uni faqat pok bo'lgan kishilarla tutadi. Payg'ambar alayhisalom musulmonning kiyim-kechak va badinda pokiz bo'lishga qiziqatdi. Misvak silishga qiziqtiradi, chunki u ig'izni poklag'uchi. Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: Misvak ig'izni poklaydi, Allohni rozi qiladi. Va yana mundoq deydi: Agar ummatimga yoki kishilarga jafo bo'lib qilishni demasam, ularni har namoz o'qiganda misvak silishga buyurdim. Payg'ambar alayhisalomning misvakka qiziqtirg'ini mayli misvak bilan bo'lsin yoki boshqa narsa bilan bo'lsin pokizlanishga chaqirganlikdir. Misvak ko'pincha Arak tarixi va boshqa davlatlardan ilinadi. Daraxtlardan ilinadi. Ig'iz va tishni tozalagan vaqtda sog'lomlik tish pastalariga o'xshash misvakning o'rnida tura oladigan har qanday narsani ishlatish foydalidir. Yangi meditsina misvakda tish va tishning go'zalligini asraydigan pokizlovchi moddani isbotladi. Jabir ibn Abdullah rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhisalom bizning qishimizga kelib, paqpoq bosh odamdan birini ko'rdi-da mundoq dedi: Bu kishi chichini turg'izdigan narsa topolmaganmidi? Yana kir kiyim kiyib olgan bir kishini ko'rib mundoq dedi: Mavu kishi kiyimini yuydiganga su topolmaganmidi? Islom tabiatga munosabatlik sunnatlarni ilib keldi. Bu sunnatlar orqali kirlarni yig'ish ehtimoli bo'lgan badanning ortiq taraflari yo'qitiladi. Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: 5 turlik sunnat bor.
ustur ishiltish, xatni qilish, burtni elish, qo'ltiqlarni tozalash va tirnoqlarni elish mushu sunnatlarni ching tutgan vaqtda odam badanidagi mushu a'zolar ko'pincha yig'adigan kirlardan qutuladi. Hamda bu sunnatlar orqali mushu kirlar keltirib chiqariladigan bir turli kasallardan saqlanib, siziq puroqning sabablari yo'qoladi. İslam kishilarni uy, turalg'u, masjid, xizmat o'rinlari va yo'llarga o'xshash turmush kechiradigan o'rinlarning pokizligiga ahamiyat berishga chaqiradi. Axlat va tomoqning qoldiqlarining yo'l yoki uyga yaqin joylarga tashlanishi to'g'ri ish, ong va yoki adab axloqning jumlasidan emas. Chunki uningda kishilarga aziyat va yashaydigan o'rinni bulg'ash bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom yo'ldan kishilarga aziyat yetkazadigan narsani yo'q qilishga chaqirib mundaq degan: iymon 70 necha xislat. Eng yuqorisi la ilaha illalloh degan so'z bo'lsa, eng tövini yo'ldan aziyatlarni yo'q qilib o'tish. Hayomi iymondan bir xislat. Birovning yo'lga yoki kishilar o'ltiradigan soyiga yoki ommaviy o'rinlarga hojat qilishi islom adab axloqining qatoridan emas.